Today we'll be discussing about pneumothorax. Pneumothorax discuss गर्नु भन्दा पहिला let's discuss अलिकति प्लुरा को बारेमा किनभने MCQs हरुमा कतै सर्जरीज मा आउन सक्छ. बेसिकली दुईटा प्लुरा हुन्छन्, visceral र parietal प्लुरा. हाम्रो यो देखाएको डिफरेन्स मा चाहिँ चाहिने मेजर एउटा मात्रै त्यो छ point, which is which pleura is sensitive to pain and which pleura is not sensitive to pain. यसको बेसिसमा हामीले पछि प्लुराइसी डिस्क्राइब गर्न सक्छौं. So which one is logically sensitive to pain? It should be parietal because visceral pleura is adherent to lungs itself. यदि visceral pleura मा pathology भयो, let's say pneumothorax त्यहाँ गएर इम्प्याक्ट छ, लङ मा इम्प्याक्ट छ, पछि नेसिस्टेन्स पनि हुन सक्छ हुन त. तर मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ visceral pleura मा यदि pathology छ भने चाहिँ lungs मा पनि pathology हुन्छ अनि so that उताबाट physiologically pain आउन सक्छ pathophysiological अनुसार. तर यदि parietal pleura मा छ भने चाहिँ parietal pleura is not adherent to the chest wall itself or to visceral pleura. So parietal pleura needs let's say needs something to let the patient or let the human being know कि ममा pathology छ, let's visit a doctor. So it is त्यसरी याद गर्न हुन्छ why it is sensitive to pain. Development can be a little important MCQ wise. Somatopleuric mesoderm and splanchnopeuric mesoderm. It is very important to note that it is derived from mesoderm, both parietal and visceral pleura. अनि त्यसपछि यसको लाइनिङ फ्ल्याटेन इपिथेलियम हुन्छ, मेसोथेलियममा लाइन गरेको हुन्छ. वी नो इन्डोथेलियम, मेसोथेलियम आर बेसिकली इपिथेलियम itself. So MCQ मा कि त एपिथेलियम आउन सक्छ कि त फ्ल्याटेन इपिथेलियम और मेसो एपिथेलियम भनेर आउन सक्छ. Okay. So basic knowledge अनुसार प्लुराले चाहिँ लङ्सलाई कभर गरेको हुन्छ obviously. तर कहाँ गरेको हुँदैन त. एउटा चाहिँ obviously हामीले बेसिकमा पढेकै छौं, हाइलममा गरेको हुँदैन. अब यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट के चाहिँ थप्ने भन्दाखेरि चाहिँ पल्मोनरी लिगामेन्ट लेख्न मिल्छ कि न? लेख्न मिल्छ. Hilum and pulmonary ligament. Bronchus, lungs, covered by two layers of pleura. One is adherent to lungs itself, other is not adherent to lung or the chest wall. अब यहाँ मैले डायग्राममा देखाए अनुसार चाहिँ हाइलममा चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युअस भएको हुँदैन अनि यतै नजिकै देयर इज समथिङ कल्ड पल्मोनरी लिगामेन्ट. त्यो बेसिकमा चाहिन्थ्यो, अब चाहिँदैन. सो MCQ मा चाहिँ दुईटा कुरा याद गर्ने, हाइलम र पल्मोनरी लिगामेन्ट. अब यसले लङ्सलाई मात्रै कभर गर्दैन, मतलब लेट्स से दिस वे. Lungs has something called fissures. अब त्यो कुन लङ्समा अब्लिक हुन्छ, ट्रान्सभर्स हुन्छ, that is not none of our concern. तर मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन प्लुरा छ नि, लेट्स से visceralकै कुरा गरौँ, मैले visceral छ नि, यो चाहिँ फिसरमा पनि छिर्छ अनि यसरी बाहिर निस्केर पनि आउँछ. सो हामीले के भन्ने, it covers the lungs and the fissures, or let's say it covers the lung surface and the fissures, all of it, the pleura. अब प्लुरा को बिचमा चाहिँ स्पेस हुन्छ, which is called potential space. Color change गर्नु पर्ला. Never mind. I'll undo this. यो undo हुँदैन हो? क्लियर गरिदिन्छु. The pleura, which is composed of parietal and visceral, contains space called potential space. Why it is important? Potential space, it is a very good question, or let's say a very highlighted question in our basics. Why it is called potential space? Because, and हाम्रो साथीले नै आन्सर दिएको थियो क्लासमा, as much as I remember, Sachin gave the answer. Potential space किन भने चाहिँ यसमा के pathology भयो भने चाहिँ यो स्पेसमा the pathological, let's say, infiltrates can accumulate. It is not an space which is always present or has fluid in it always. No, a little amount of fluid can be accepted, but pathology मा यदि कुनै pathology भयो भने चाहिँ यही accumulate भएको कारणले चाहिँ यसलाई potential space भनिएको हो. Okay, now that sets the basics. अरु केही त चाहिँदैन होला.
Now let's enter directly into the topic, which is pneumothorax. Back. Let's go with the definition and the classification of pneumothorax. The definition of pneumothorax is quite simple. Presence of air in pleural space, which can either be spontaneous or result from any injuries or trauma. Okay. So what I said was, it can be some injuries, it can be by spontaneous origin, it can be by iatrogenic injury or trauma. Basically, this iatrogenic injury and trauma basically includes the term injury, mechanical injury to be precise. And your injury ma common के हुन सक्छ त stab common हुन सक्छ, bullet injuries common हुन सक्छ, and त्यसपछि iatrogenic मा चाहिँ let's say thoracoscopic surgeries भएको छ भने चाहिँ iatrogenic मा चाहिँ, I'll write it here, anyways, thoracoscopic surgeries can be the cause of iatrogenic injuries to which can lead to pneumothorax. अब यसमा चाहिँ केही सीसी हामीले सोच्न सक्छौं कि अब के था pneumothorax को डेफिनेसन मा चाहिँ सर्टेन सीसी अफ एयर छ भने मात्रै त्यसलाई डेफिनेटिभ pneumothorax भन्ने कि, तर त्यस्तो केही पनि छैन. pneumothorax भनेको सिम्पल एयर मात्रै प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ इट इज नोन एज pneumothorax. अब देयर आर बेसिक let's say there are some people who are at more risk of developing pneumothorax, which are tall and lightweight, or let's say lanky guys, boys mostly, and smokers. अब यो छुट्टा छुट्टै रिस्क फ्याक्टर छैन कि यो चारवटै एउटा मान्छेमा प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ उलाई चाहिँ स्पोन्टेनियस pneumothorax हुने रिस्क चाहिँ धेरै हुन्छ. ओके. अब नाउ similar to this, there is other risk factor associated with spontaneous pneumothorax, which is tall again and lanky guy. This अब यसमा मैले स्मोकर जोडिन, ल्याङ्की पनि नजोड्दा नै हुन्छ, टल गाई मात्रै जोड्दा हुन्छ. यसमा चाहिँ स्पेशल के जोड्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्फानोइड अपियरेन्स जोड्न सक्छौं हामी, which means अब हामी पेडिया पढ्दाखेरि चाहिँ we had this understanding भनौं न, let's say concept, which is the span of the arms. My drawing is pathetic. This is a man which has outstretched arms perpendicular to his thorax. Normally, what should have happened is the distance between the fingertips while outstretched should be equal to the standing height of that person. So height must be equal to arm span. The kun condition हुन्छ मैले भनिहाले. But in certain syndromes, it cannot be satisfactorily applicable in every human being. So त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, मार्फानोइड लाइक अपियरेन्स भन्छौं. हाम्रो एकजना साथी पनि छन् यस्तो, who suits all the, नाम चाहिँ नलिउँ होला यो भिडियोमा, who suits all the risk factors, or let's say associated things which would be present for spontaneous pneumothorax, which is he is tall, lanky, arm span पनि उसको ठुलो छ than that of the height, so he is at more risk of developing spontaneous pneumothorax. तर spontaneous pneumothorax अब यो चाहिँ मार्फानोइड लाइक अपियरेन्स भयो. तर यदि मार्फानोइड syndrome छ, which also includes other features like let's say mitral valve collapse हुन सक्छ, lens dislocation I guess in the eye, and this obviously arm span larger and other important features also. तर basically यही हुन्छ मार्फानोइड features भन्दाखेरि चाहिँ, अनि उसलाई चाहिँ spontaneous pneumothorax हुने चान्सेस चाहिँ बेसी हुन्छ.
So that was the risk factors. अनि त्यसपछि अदर रिस्क फ्याक्टर्समा हामीले ओल्ड एज पनि राख्न सक्छौँ किनभने ओल्ड एजमा चाहिँ अन्डरलाइङ डिजिजेसहरू हुन सक्छ लङ्सको अनि अन्डरलाइङ डिजिज भयो भने चाहिँ सेकेन्डरी न्युमोथोराक्स सेकेन्डरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोराक्सको रिस्क फ्याक्टर्स नै धेरै हुन्छ सो लेट्स नाउ क्लासिफाई न्युमोथोराक्सको डेफिनेसन गऱ्यौँ हामीले रिस्क फ्याक्टर्सहरू गऱ्यौँ अनि त्यसपछि नाउ लेट्स टक अबाउट द क्लासिफिकेसन विच इज स्पोन्टेनियस एन्ड ट्रोमेटिक बेसिक एकदम बेसिक क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ स्पोन्टेनियस र ट्रोमेटिक गर्ने तर बेसिक क्लासिफिकेसनमा प्राइमरी र सेकेन्डरी जुन भन्छौँ यो चाहिँ नभन्दा पनि हुन्छ प्राइमरी अभियसली इन एनी डिजिज प्राइमरी भनेको अन्डरलाइङ लङ डिजिज छैन भने चाहिँ स्पोन्टेनियस न्युमोथोराक्स भयो भने चाहिँ प्राइमरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोराक्स भने यदि अन्डरलाइङ डिजिज छ भने चाहिँ सेकेन्डरी भन्ने विच क्यान बी डिजिज लाइक सिओपिटी ट्युबरक्लोसिस लङ एब्सेस एक्सेट्रा अनि त्यसपछि स्पोन्टेनियस पछि वर्ड ट्रोमेटिक ट्रोमेटिकमा मैले अघि नै भनिसकेँ थोराकोस्कोपिक सर्जरीज विच इज एट्रोजेनिक र डाइरेक्ट ट्रमा इन्जुरिज हुनसक्छ एट्रोजेनिकमा चाहिँ थोराकोस्कोपिक सर्जरीज अरूलाई चाहिँ बिएटिएस हामीले गरेको छौँ भिडियो असिस्टेड थोराकोस्कोपिक सर्जरी गरेको बायोप्सी लिनको लागि ट्याप गरेको छौँ भने पनि एट्रोजेनिक कज हुनसक्छ न्युमोथोराक्सको अनि त्यसपछि चेस्ट वल इन्जुरिज विच इज मैले अघि भनि नै सकेँ स्ट्याब र बुलेट इन्जुरिज विच आर कमन Now this is the basic classification तर यदि हामीलाई एक्जाममा यदि न्युमोथोराक्समा सर्ट नोट्स आएको छ भने क्लासिफिकेसन हेरी यो चाहिँ मेन्सन गर्ने नै तर त्यसपछि स्पोन्टेनियसको एउटा स्पेसिफिक त्यो छ क्लासिफिकेसन त्यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ which goes like this. How do you get it back? Okay. This one. Closed type, open type and tension type. Closed type, open type मा basic difference के छ भन्दाखेरि चाहिँ open type is open to the airway, which means the pleural space is open to the airway. यहाँ हामीले हेरेको छौं अब यो कति जेनेरेसन अफ ब्रोन्कियल डिभिजन देखाएको छ त्यो चाहिँ लेट्स नट गेट इन्टु इट तर बेसिकली अब ब्रोन्कस सँग कि त एल्भियोलाई सँग नै न्युमोथोराक्स ओपन छ यहाँ चाहिँ कुनै खालको भाल्भ छैन रिमेम्बर आई मेन्सन दिस टर्म भाल्भ छैन डाइरेक्टली कन्टिन्युअस कनेक्सनमा छ एयरवे एन्ड प्लुरल स्पेस भने इट इज ओपन टाइप यदि त्यस्तो छैन ब्रोन्कियल एयरवे लेट्स से एयरवे नै एयरवे पाथ र प्लुरल स्पेसमा कम्युनिकेसन छैन भने चाहिँ वी कल इट एज क्लोज टाइप अब यसमा चाहिँ हामीले डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौं ओपन टाइपमा र क्लोजमा कुन चाहिँमा चाहिँ अन्डरलाइङ डिजिज कमन होला त ओपन टाइपमा अभियसली किनभने चाहिँ अन्डरलाइङ लङ डिजिज छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्ट्रक्सन भएर इट क्यान कज ओपन टाइप अफ न्युमोथोराक्स र क्लोज टाइपमा चाहिँ अब ट्रमा हुन सक्छ बेसिकली ट्रमा नै तर यो दुवैमा अलिकति मोर डेन्जरस यसलाई चाहिँ मैले रातोले लेखेँ सो दैट इट सिग्निफाइज अझै यो चाहिँ अझै इमर्जेन्सी भनौं इमर्जेन्सी कन्डिसन इन विच पेशेन्ट डेभलप्स लेट्स से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस र मान्छे ही माइट टर्न ब्लू साइनोसिस हुन सक्छ अचानक अब इमर्जेन्सी भनेको कारण नै त्यही होला अचानक भएको कारणले यसको लागि वी क्यान सेट अप एन example. There was a tall, lanky smoker guy who went to watch a match. He was a great Virat Kohli fan, and Virat Kohli got out. And त्यसपछि चाहिँ उ स्मोकर थियो पहिलेदेखि स्मोकर भएको कारणले चाहिँ we can say he might have emphysema. Everybody agrees with that. अब emphysema छ भने चाहिँ emphysematus बुल्ला पनि छ हुन सक्छ ई नमेन्सन गर्दा पनि हुन्छ बे यसमा इरेजर हुँदैन क्या हुन्छ नाइस एनीवेज अब यदि बुल्ला छ माइन्ड आई एम ट्राइङ टु हाइलाइट अन्डरलाइङ डिजिज लङमा चाहिँ अन्डरलाइङ डिजिज छ इम्फाइसेमा चाहिँ स्मोकर थियो विच क्यान बी रिलेटेबल इम्फाइसेमा छ बुल्ला छ भने अनि यदि त्यो रप्चर भयो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ न्युमोथोराक्स डेभलप हुन सक्छ हो
अब त्यो बेला चाहिँ अचानक मान्छे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमा जान सक्छ, साइनोसिसमा जान सक्छ। किनभने why it is so emergency? Because there is something called valvular connection between the airway and the pleural space. Due to the valvular connection, inspiration ko bela चाहिँ airflow भित्र, I mean lung बाट airway बाट pleural space मा जान्छ, तर expiration को बेला that same collected air in the pleural space does not go back into the airway, which was not like that in the case of open type. Open type मा चाहिँ valvular connection थिएन. Something that comes into the pleural space, the air can also exit the pleural space through the same airway. तर यसमा चाहिँ valvular connection भएको कारण चाहिँ inspiration might comes and expiration might does not go. So this will result into what? Rapid accumulation of air. That's logical. Obviously, inspiration, expiration, हामीले अब जन respiratory distress भइरहेछ भने अझै छिटो गर्छौं. छिटो गरे भने चाहिँ let's say 2 to 5 minutes मै मान्छे blue, the patient will turn blue, cyanosis हुन सक्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ due to the collection of the air in the pleural space, the lung in the affected side will shrink, of course. Now, when the pressure increases to a point where the infected side of the lung मात्रै affect हुँदैन कि अब चाहिँ mediastinum पनि affect हुन्छ. So यहाँ देखाएको छ mediastinum shift हुन्छ. Clinical features of pneumothorax, we are all aware of that. Due to pneumothorax, trachea shifts, mediastinum can shift, apex beat also shift. पछि पनि discuss गरौँ न, अहिले चाहिँ basic knowledge. Let's say just trying to warm you up. अब यसले mediastinum मात्रै push गर्दैन होला कि अब non-affected side of the lung लाई पनि push गर्न सक्छ, because it is rapid accumulation of air in the pleural space. So this one is an emergency condition. It requires emergency, let's say rapid, or let's say very acute treatment. Treatment मा चाहिँ हामीले अब second intercostal space मा चाहिँ needle pierce गरेर we can relieve the pleura of the developed pressure. Now we'll discuss properly त्यो कुरा चाहिँ treatment मा. So this was the classification and the basic overview. Now let's get to classification. Now let's get to clinical features, I guess. Talking about clinical features, anybody wants to participate? Cyanosis, patient may present with respiratory distress, sometimes chest pain. History of trauma. Good one. If the underlying condition is of secondary disease like COPD, then classical finding of COPD like short sleep breathing, respiratory distress, along with other finding can also be present. Nasal flaring, cyanosis. So basically the thing is सबैले आउँछ नै, तर I'll put up a butter lining over it and make it much more answerable. So note कहाँ रह्यो? Anyways, happy one. Clinical features मा चाहिँ pain, breathlessness, which is sudden onset, can be present. अब पेन चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि कुन चाहिँ प्ल्युरा चाहिँ सेन्सिटिभ टु पेन हुन्छ भन्ने थिए? Pleural. Parietal. Parietal pleural. Parietal pleura. So parietal pleura is sensitive to pain, हैन त? यहाँ चाहिँ continuous नै हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझिहालौं by default. Parietal pleura चाहिँ infected भयो भने चाहिँ, let's say inflammation in the pleural space भयो भने चाहिँ the parietal pleura will give rise to pleuritic chest pain.
त्यसपछि ब्रेथलेसनेस मैले भनिहालेँ किन हुन सक्छ, किनभने चाहिँ लङ इज बिङ पुस्ड। अब यो प्लुरा चाहिँ थियो यति यति सानो मात्रै पोटेन्शियल स्पेस थियो, यसमा चाहिँ एयर थपियो, लङ्सको भोल्युम यति थियो, तर लङ्स चाहिँ अब सानो भयो किनभने प्लुरामा चाहिँ एयर छ। दिस इज लङ्स विच इज गेटिङ सर्टर एन्ड सर्टर। अब सर्टर एन्ड सर्टर भयो भने चाहिँ वाट क्यान वी थिङ्क अफ इज कि अब लङ्सको जुन एयरवे छ, अब एयरवे त सानो भयो। अब यो जुन हाम्रो ब्रोन्कियल डिभिजन्स थियो 23 डिभिजन्स जुन हुन्छ, अब यो चाहिँ लङ्समा यति ठुलोमा अकोमोडेट हुनुपर्ने थियो, तर इट इज गेटिङ सर्टर एन्ड सर्टर। अब सर्टर एन्ड सर्टर भयो भने चाहिँ अभियसली देयर इज लेस स्पेस फर भेन्टिलेसन पर्फ्युजन। भेन्टिलेसनको लागि पनि स्पेस घट्यो, पर्फ्युजनको लागि पनि स्पेस घट्यो। सो ड्यू टु दिस इट विल रिजल्ट इन्टु ब्रेथलेसनेस। अब हामी यति धेरै टाइम भएको कारणले नै यसरी डिस्कस गरिरहेको छौँ, यसरी डिस्कस गर्नु त पर्दैन, तर एनिवेज पछि यसरी भन्यो भने चाहिँ धेरै दिनसम्म याद हुन्छ। सो लेट्स डु इट लाइक दिस। सो बी इट स्पोन्टेनियस और टेन्सन न्युमोथोराक्स, दुवैमा चाहिँ प्लुराटिक चेस्ट पेन र ब्रेथलेसनेस चाहिँ हुन्छ नै। अब स्पोन्टेनियस र ट्रमा टेन्सनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा के हुन सक्छ त, अघि सम्झनाले भन्ने थियो आई गेस, हिस्ट्री अफ ट्रमा। हिस्ट्री अफ ट्रमा चाहिँ टेन्सन न्युमोथोराक्समा हुन्छ होला, स्पोन्टेनियसमा हुँदैन। तर स्पोन्टेनियसमा पनि इन सम केसेस, लेट्स से ओल्ड एजमा चाहिँ देयर क्यान बी secondary cause of pneumothorax also. I mean, I did not mean to add history of trauma, I just meant to add history of something which is underlying disease. Underlying disease अब old age मा मात्रै हैन कि अरु एजमा पनि कमन हुन सक्छ, तर old age मा चाहिँ it is much more common cause of spontaneous pneumothorax. So that gives the history. त्यसपछि अब let's talk about some maths, or let's say some numbers. This is lungs, this is also lungs. अब यसमा त्यो नच को कुरा चाहिँ मेन्सन नगरौँ है, आफै बुझिहाल्नु। लाइट लेफ्ट दुवै भए पनि केही फरक पर्दैन, बट इन व्हाट आई एम ट्राइङ टु डिस्क्राइब। यो थोराक्स भयो, हाफ इज हेमिथोराक्स, obvious, हाफ कुरा इज हेमिथोराक्स। अब हेमिथोराक्स को यो जुन हेमिथोराक्समा obviously एयर चाहिँ हुनु हुँदैन एक्सेप्ट देन व्हाट इज इन लङ्स एन्ड इन एयरवे। अब प्लुरामा चाहिँ यति धेरै एयर छ, प्लुरा हैज एयर मोर देन 15% of the हेमिथोराक्स। यदि मोर देन 15% of the हेमिथोराक्स छ भने चाहिँ मात्रै त्यसले चाहिँ मोडरेट सिम्पटम्स अफ न्युमोथोराक्स लिएर आउन सक्छ। यदि लेस देन 15% of हेमिथोराक्स छ भने चाहिँ let's say the air present in the हेमिथोराक्स is less than 15%, त्यो बेला चाहिँ we can expect a spontaneous resolution. Spontaneous resolution हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं। यदि लेस देन 15% छ भने चाहिँ हामीले ट्यापिङ गर्नु पर्दैन होला, थोराकोस्कोपिक ड्रेनेज डिभाइस राख्नु, के रे आईसीटी व्हाट इज इट कॉल्ड, इंटरकोस्टल ट्यूब राख्न पर्दैन होला। हामीले चाहिँ बेसिकली एयर व्हिच इज अक्सिजन मात्रै दिएर पनि हामीले रिजल्भ गराउन सक्छौं। अब दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज आई लाइक टु हाइलाइट दिस, भाइभामा वी क्यान आन्सर भनेर। अब अक्सिजन जुन हामीले दिन्छौं, यदि हामीले लेट्स से मास्कबाट अथवा लेट्स से नेजल प्रङ्सबाटै, नेजल प्रङ्स अर मास्कबाट हामीले अक्सिजन दिउँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन एयरवे छ नि, एयरवेबाट अक्सिजन मात्रै गयो, तर हामी नर्मल ब्रिदिङ गर्दा त हामीले एटमोस्फेरिक एयर लिन्छौं, let's say atmospheric air लिन्छौं which has a large amount of nitrogen
very less amount of CO2 and considerable amount of oxygen. तर यदि हामीले मास्क र नेजल प्रोङ्स लगाएर दिइराछौँ भने त अक्सिजन मात्रै दिइराछौँ नि त मोस्टली. अब अक्सिजन दिएको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन न्युमोथोराक्स डेभलप भएको थियो नि हो, यो जुन न्युमोथोराक्स चाहिँ अब यसो जेनरलाइज गर्ने हो भने चाहिँ यो स्पोन्टेनियस अथवा लेट्स से यदि स्पोन्टेनियस नै भएको छ भने चाहिँ यदि अब लेट्स से लङ्सबाटै आएको छ एयर अकुमुलेट हुन प्लुरामा अथवा ट्रमा भएर प्लुरल स्पेसमा चाहिँ एयर जम्मा भएको छ भने चाहिँ इट कन्सिस्ट्स नाइट्रोजन, अक्सिजन, CO2 एन्ड अदर ग्यासेस. तर हामीले त अक्सिजन मात्र दियौं. अक्सिजन मात्र दिएको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस प्लुरल स्पेस हैज लट्स अफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन अब हामीलाई थाहा छ कन्सिडरेबल अमाउन्टमै हुन्छ, अबाउट 70% नै भनौँ. अब यो एटमोस्फेरिक एयरमा चाहिँ नाइट्रोजन धेरै छ. अब नाइट्रोजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बिस्तारै डिफ्युजेस डाउन द ग्रेडियन्ट प्लुराबाट लङ्समा, बिकज यहाँ कन्सन्ट्रेसन धेरै छ प्लुरामा अकुमुलेट भएको एटमोस्फेरिक एयरमा, र लङ्समा चाहिँ हामीले अक्सिजन मात्रै दिइरहेछौँ. सो नाइट्रोजन त हेर्ने भने छँदै छैन. सो डाउन द ग्रेडियन्ट नाइट्रोजन जान्छ. अक्सिजन चाहिँ यदि यहाँ कम बेसी भएछ भने चाहिँ नि त्यो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको कुरै आउँदैन, किनभने चाहिँ O2 which is present in the lungs while we are giving it by nasal prongs or let's say mask and in the pleura, it will be utilized. अक्सिजन चाहिँ मजाले युटिलाइज भयो, नाइट्रोजन चाहिँ ग्रेडियन्ट अनुसार आयो, अनि लङ्समा आइसकेपछि चाहिँ अब एक्सपिरेसनको बेला चाहिँ नाइट्रोजन गेट्स वास्ड अवे. त्यही भएर यदि लेस देन 15% छ भने चाहिँ यो चाहिँ स्पोन्टेनियसली पनि जान सक्छ, कि त हामीले अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन दियो भने चाहिँ इट विल के भन्ने इट विल रिसाइड, द प्याथोलोजी विल बी सल्भड. अब yeah, that was the basic concept I wanted to talk about. अब चाहिँ yeah, let's continue with the clinical features. Clinical features मा चाहिँ we talked about symptoms, pain, breathlessness. अब पेन र ब्रेथलेसनेस बाहेक अझै पनि के हुन सक्छ त? Remember we talked about tension pneumothorax. Tension pneumothorax मा चाहिँ there was progressive rapid air accumulation in pleura, हैन? अब प्लुराले मिडियास्टिनममा पुश गरिरहेको थियो किनभने there was progressive air accumulation. अब मिडियास्टिनममा के छ त? मिडियास्टिनममा एउटा हार्ट छ हाम्रो. ड्रइङ त कडै भयो. एउटा हार्ट छ, अदर मेजर भेसल्स छ, SVC, IVC. ओके, एब्डोमिनल एओर्टा छ, के अरे एउटा मात्रै पनि छ, एसेन्डिङ डिसेन्डिङ आर्च अफ एओर्टा मात्रै भने पनि सिम्पली एओर्टा छ. अब यो पुश गरिरहेको बेला यता र्यापिड प्रोग्रेसिभ एयर एक्युमुलेसन भएको बेला चाहिँ मिडियास्टिनमको SVC, IVC र एओर्टा सबै थिचिन सक्छ, which will produce his own symptoms, which is अब since venous return भइरहेको छैन राइट एट्रियममा, venous return भएको छैन राम्ररी due to compression by tension pneumothorax, what will happen? अब कम आएको कारणले चाहिँ we can expect अब राइट एट्रियमबाट लेफ्ट के अरे राइट भेन्ट्रिकलमा, then to lungs and then back to left atrium and then to left ventricle. In this entire cycle त हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड त कम नै गइरहेछ, सो ब्लड प्रेसर विल बी डिक्रिज्ड. ब्लड प्रेसर डिक्रिज यतिसम्म हुन सक्छ कि ब्लड प्रेसर क्यान गेट अनडिटेक्टेबल, क्यान गो अनडिटेक्टेबल. ट्याकिकार्डिया वी क्यान एक्सप्लेन ट्याकिकार्डिया किन, ट्याकिकार्डिया पनि हुन सक्छ. यो चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पटम्स भन्दा पनि साइन्समा जान सक्छौँ. तर अब मान्छे पेशेन्ट क्यान प्रेजेन्ट विथ पाल्पिटेसन, लेट्स से कन्सियस नै नहुन पनि सक्छ ड्यू टु अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एन्ड लेस डिड फल इन ब्लड प्रेसर. अब त्यो भएर पेशेन्ट आयो भने चाहिँ अब यसरी भनौँ, सिम्पटम्स लिएर पेशेन्ट आयो भने चाहिँ अब वी विल अफ कोर्स डु एक्जामिनेसन. एक्जामिनेसनमा चाहिँ वाट वी क्यान एक्सपेक्ट इज भाइटल्समा मैले भनिहालेँ, यदि टेन्सन न्युमोथोराक्स छ भने चाहिँ बीपी एकदमै लो हुन सक्छ, रेस्पिरेटरी रेट
बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ डिपेन्डिङ अपन द सिभिरिटी डिस्ट्रेसमा सुरुमा गयो भने चाहिँ इट विल बी इन्क्रिज अनि एकछिन अझै साइनोसिस सम्मै डेभलप भइसकेको रहेछ भने चाहिँ इट माइट बी डिक्रिज रेस्पिरेटरी रेट त्यसपछि टेम्परेचरमा खासै फरक त नआउला त्यसपछि पल्स will be increased mostly. So that was about vitals. त्यसपछि चाहिँ obviously thoraxमा छ भने चाहिँ we'll go for CVS and respiratory examination. Respiratory distress, breathlessness लिएर आएको छ भने चाहिँ हामी respiratory लाई नै फोकस गर्छौँ. अब यसमा चाहिँ what we can expect is inspection मा चाहिँ खासै केही नहुन पनि सक्छ depending upon the percentage of pneumothorax involved. Tension मा चाहिँ we might see decreased chest movement in the affected site, but infection मा खासै त्यस्तो केही pathognomic features हरु चाहिँ हुँदैन होला. अब palpation and percussion को कुरा. Palpation मै हामीले चाहिँ apex beat चाहिँ respiratory examination मा पनि गर्न सक्छौं due to the knowledge of the shift of the mediastinum which also involves the heart. So apex beat चाहिँ के हुन सक्छ त obviously shift हुन सक्छ if the pneumothorax is massive enough. Percussion ma what can we expect? Percussion ma obviously हामीले चाहिँ resonant भन्दा पनि hyper resonant. It is quite basic अब यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला. त्यसपछि auscultation मा चाहिँ obviously since the pleura has shifted the lungs to shrink in its size, अब यतातिर auscultate गर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यदि normal मा auscultate गरिरहेको छ भने which is visceral pleura was at the end and there was no space between pleura and parietal and visceral, त्यहाँ चाहिँ हामीले air entry सुन्थ्यौं. अब यहाँ कुनै डिजिज थियो भने चाहिँ त्यो अनुसार सुन्थ्यौं. तर यहाँ चाहिँ अब लङ नै शिफ्ट भइसकेको कारणले चाहिँ यहाँ प्लुरा नै भएको छ. प्लुरामा एयर नै एयर छ which cannot create a sound equivalent to breath sounds. So हामीले चाहिँ decreased air sound सुन्छौं. अब यदि ओपन बाहेक क्लोज्ड अथवा टेन्सन नै छ भने चाहिँ decreased air entry भनेर मात्रै भन्न मिल्छ. यो मात्रै point auscultation मा we can write. त्यसपछि percussion हामीले सकायौं, palpation सकायौं, inspection खासै गर्नु पर्दैन. CVS मा पनि एउटा जुन point थियो apex beat shift हुनु मैले अघि नै भनिहाले. So that was signs and symptoms. हामीले धेरै मुभिजमा हेरेको छौं. ट्रमा भएको हुन्छ चेस्ट वलमा अनि त्यसपछि चाहिँ he experiences breathlessness and त्यसपछि he advises some other person to help him and pierce a needle into his chest so that the pleura is relieved of this pressure and he can breathe easily. What is important here is acute, let's say एकदमै brief, how do you say it, just एकदमै छिटो हामीले एक्सन लिन पर्न सक्छ. मोस्टली चाहिँ टेन्सन न्युमोथोराक्समा चाहिँ अब हामीले मिनेटमा कति रेस्पिरेसन गर्छौं अबाउट 12 to 20 भनौं हैन. 12 to 20 मा चाहिँ अब एभ्री ब्रीथमा चाहिँ इन्स्पिरेसनमा मात्रै एयर इन्ट्री भइरा थियो प्लुरामा, एक्सपिरेसनमा निस्किरा थिएन. अब हामीले 500 let's say 350 ml पनि let's say 350 जति भए पनि युनिट हामीले इन्स्पिरेसनमा त कन्सिडरेबल अमाउन्ट अफ एयर इन्ट्री गर्छौं. अब त्यो सबै प्लुरामै गयो, एक्सपिरेसनको बेला निस्केन. So obviously tension pneumothorax it requires a very एकदमै छिटो हामीले ट्रिट गर्नु पर्यो. सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ these are ribs. त्यसको लागि चाहिँ second intercostal space मा what we can do is aspiration to relieve the tension in the pleura. अब यसको लागि चाहिँ we can use a needle. Site मैले भनिहाले second ICS मा which should be above the lower rib, somewhere around here. If this is the second rib and this is the third rib, यहाँ तलतिर हुनुपर्छ न कि second rib को तलतिर. Second rib को proximity मा हुनै हुँदैन किनभने चाहिँ
as we all know, there is something called subcostal vessels and nerves which are present in the lower side of the rib. यहाँ चाहिँ neurovascular bundle नै भनौँ न, it runs, so it can cause trauma to those structures. That's why it's like intercostal space मा in proximity to the lower rib, that is the third rib मा चाहिँ हामीले aspirate गर्न सक्छौँ. So that is brief treatment. Now let's talk about proper एकदमै exam मा लेख्ने खालको management. अनि यसमा चाहिँ मैले you might have noticed मैले investigation छुटाए. Investigation के त x-ray. हामीले x-ray गरेर नि हामीले we must have seen lots of x-rays of pneumothorax. Let's talk about it. Investigation मैले किन छुटाए भन्दाखेरि चाहिँ टेन्सन pneumothorax मा चाहिँ investigation x-ray लाई पठाउन टाइम नै हुँदैन. हामीले छिटो भन्दा छिटो we have to relieve the pressure. X-ray of pneumothorax is very simple. के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ normal x-ray मा चाहिँ ब्रोन्कोभास्कुलर मार्जिन्स यसै पनि 1/3 मा यसै डिवाइड गर्ने भने चाहिँ 1/3 मा चाहिँ धेरै कम देखिन्छ, देखिँदैन भन्न पनि भन्न मिल्छ. तर यदि के रे न्युमोथोराक्स भएको छ भने चाहिँ यहाँ त एयर एकुमुलेट भएको छ, स्टार्ट चाहिँ ल्याटरली बाटै हुन्छ. अब यो एयर जम्मा भएको कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै डार्क फिल्ड देखियो हैन. त्यसपछि चाहिँ ब्रोन्कोभास्कुलर मार्जिन्स देखिएन. ओके, त्यसपछि यदि अझै धेरै म्यासिभ छ भने चाहिँ वी क्यान सी साइन अफ शिफ्ट. अब हामीले हेमी डायफ्राम जुन तरिकाले नाप्छौँ नि इन चेस्ट, यो रिब्स हुन्छ. अब रिब्सको भित्रबाट यो जुन हामीले डिस्टेन्स नाप्छौँ अनि त्यसपछि हामीले हाफ गरेर जुन हामीले कार्डियोमेगालीको लागि साइन हामीले नाप्छौँ नि, हो त्यसरी नै गरेर हामीले हेमी डायफ्राम के रे inside the diameter measuring from the inside of the chest wall in the laterally. त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ हाफ गरेर हेमी डायफ्राम नाप्ने भने चाहिँ अब यहाँ हामीले के हेर्न सक्छौँ त लङ्स पुश भएको हेर्न सक्छौँ. यो चाहिँ ब्रोन्कस जुन छ नर्मल एंगल हुन्छ त्यो चाहिँ डिमिनिस्ड भएको हुन सक्छ कि त एक्जाजरेट भएको हुन सक्छ. ओके, सो दैट इज बेसिक न्युमोथोराक्स को फाइन्डिंग्स, जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ डार्क फिल्ड र लस अफ ब्रोन्कोभास्कुलर मार्जिन चाहिँ छुटाउनु नै हुँदैन. अब देयर क्यान बी अदर एसोसिएटेड डिजिजेस, फर एक्जाम्पल हाइड्रोन्युमोथोराक्स. लेट्स से यदि ट्रमा नै छ भने चाहिँ ब्लड पनि हुन सक्छ प्लुरल स्पेसमा. अब त्यो चाहिँ कसरी जम्मा हुन्छ त अभियसली ग्राभिटी अनुसार तल जम्मा भएको हुन्छ डाउनवर्ड्स. त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ अब वी नो देयर आर टु रिसेसेस अफ द प्लुरा, कोस्टो डायफ्रामेटिक र कोस्टो कार्डियक हैन. कोस्टोफ्रेनिक पनि भन्न मिल्छ कोस्टो डायफ्रामेटिकलाई. अब यहाँ चाहिँ यदि ब्लड छ फ्लुइड छ भने चाहिँ अब्लिटरेसन अफ द रिसेस हुन्छ, व्हिच इज भेरी सिम्पल. यहाँ चाहिँ व्हाइट हुन्छ, मैले ब्ल्याकले ड्र गरे अनि यहाँ चाहिँ प्लुरा शिफ्ट भएको हुन्छ. सो दैट इज द बेसिक न्युमोथोराक्स को एक्सरे. अब हामीले चाहिँ युएससी गर्न सक्छौँ, युएससी हैन हामीले सिटी गर्न सक्छौँ. कुनै पेशेन्ट आयो भने हामीसँग अवेलेबल भनेको मोडालिटी अफ चोइस भनेको युएससी नै हुन्छ नि त. सो युएससी मा चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लङ स्लाइडिङ साइन र सिसोर साइन भन्ने दुईटा कुरा हुन्छ. सो सिसोर साइन भनेको के भन्दाखेरि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि प्लुराको बाहिरको सर्फेस मोसनमा मुभ गर्छ र भित्रको लङ प्यारेन्टकामा पनि मुभ गर्यो. सो दैट इज सिसोर साइन. भनेपछि भन्न खोजेको के कुरा भन्दाखेरि प्लुराको बाहिरको पनि सर्फेस मुभ गर्छ र भित्र प्लुराको तलको लङ प्यारेन्टकामा पनि प्यारलली मुभ गरिराखेको हुन्छ. तर बट इन न्युमोथोराक्स देयर इज नो मोसन. तल चाहिँ मोसनै हुँदैन के, लङ को मोसन चाहिँ तिमीले हेर्दैनौ युएसजी मा. सो पक्का म यो भिडियो पठाइदिदैछु, यो तिमीले देखाइदिदैछु. पक्का यो यहाँ. So this is a normal pattern. यो चाहिँ normal pattern हो चेस्ट टु यो normal लगमा सिसोर वेभ साइन चाहिँ देखिन्छ के. भनेपछि प्लुराको बाहिर पनि एउटा लाइन अफ मोसन हेर्छु यस्तो वेभ र प्लुराको भित्र पनि लङ्स प्यारेन्टमा पनि हेर्छु. सो दिस इज नोन एज सिसोर साइन. सो सिसोर साइन इज नेगेटिभ इन केस अफ सिसोर साइन देखिदैन के इन केस अफ न्युमोथोराक्स. सो दैट इज अल्सो नोन एज लङ स्लाइडिङ साइन पनि भन्छ यसलाई. सो बोथ आर नेगेटिभ. लङ स्लाइडिङ साइन पनि देखिँदैन, लङ पनि मुभ गर्दैन युएससी गर्दाखेरि, र के भन्छ भन्दाखेरि सिसोर साइन पनि नेगेटिभ देखिन्छ. न्युमोथोराक्समा यसकै दुईटै कुरा मुभ गरेन भने, नो मोसन अफ द चेस्ट वल एन्ड नो मोसन अफ द लङ दुईटै मुभ गरेन भने दैट इज नोन एज बारकोड साइन और स्ट्राटोस्कोपिक
त्यो स्फियर साइन द्याट इज सिन पोजिटिभ इन केस अफ निमोथोराक्स। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्जरीमा सोध्छ क्या, सर्जरीले हामीले अस्ति पढाएको थियो यो कुरा चाहिँ। So investigations हामीले सकाइहाल्यौँ। Now let's move on to management part. Management part मा चाहिँ यो हेरिहालौँ एउटा फ्लो चार्ट छ। कहाँ गयो? This is the management of spontaneous pneumothorax. Tension pneumothorax मैले अघि भनिसकेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ अलि दुई चारवटा कुरा थप्न मिल्छ, अहिले पछि भनौँला। अब let's start with spontaneous pneumothorax management. National shift छ or hypotension भएको छ। अब यति धेरै एक्जाजरेट भयो कि टेन्सन न्युमोथोराक्स नै भइसक्यो, विच इज अब हाइपोटेन्सन भनेको कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ सुपिरियर भेना खावा चाहिँ कम्प्रेसन भएको छ। यदि त्यो भएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम एक्युटली छिटो गर्ने भने चाहिँ एस्पिरेसन गर्न सक्छौँ कि त इन्टरकोस्टल ट्युब ड्रेनेज गर्न सक्छौँ, लाउन सक्छौँ। इन्टरकोस्टल ट्युब ड्रेनेजको बारेमा हामीले एकछिन पढ्छौँ। यो चाहिँ अन्डर वाटर सिल डिभाइस हो अनि यसको बेसिक्स विल डिस्कस लेटर। सो इफ मिडास्टिनल शिफ्ट भएको छैन, हाइपोटेन्सन भएको छैन भने चाहिँ विच इज टेन्सन न्युमोथोराक्स भएको छैन भने चाहिँ विल गो टु रुल आउट समथिङ एल्स विच इज क्रोनिक लङ डिजिज छ कि छैन। सो क्रोनिक लङ डिजिज इट विल डिफरेन्सिएट इट इज वेदर प्राइमरी अर सेकेन्डरी। यदि सेकेन्डरी रहेछ भने चाहिँ इन्टरकोस्टल ट्युब ड्रेनेज नै लाउने हो, अरू केही गर्नु पर्दैन। तर यदि क्रोनिक लङ डिजिज छैन त्यो बेला चाहिँ विल गो एन्ड लुक फर पर्सेन्टेज अफ हेमिथोराक्स इन्भल्भड, which is less than 15% or less more than 15%. 15% is the landmark. 15% भन्दा बेसी छ भने चाहिँ we'll move towards whether if the person is old age or not, which is more than 50 years or not. अब यदि छ भने चाहिँ we'll again go for intercostal drainage. अनि यदि छैन भने चाहिँ we'll observe the patient and since मैले त्यो oxygen therapy वाला कुरा गरेको थिएँ नि अघि, नाइट्रोजन चाहिँ gets washed out by the concentration gradient and oxygen gets used up, so pneumothorax resolve हुन्छ। So त्यसको लागि चाहिँ observe the patient for 6 hours, यो चाहिँ outpatient अनि त्यसपछि चाहिँ outpatient मा follow up मा बोलाउन सकिन्छ। तर ओल्ड एज यदि छ, फेरि सुरुदेखि सुरु गरौँ। हाइपरटेन्सन न्युमोथोराक्स छैन, क्रोनिक लङ डिजिज पनि छैन, मोर देन 15% इन्भल्भ गरेको छ ओल्ड एजमा। के अरे ओल्ड एज भन्दा ओल्ड एजमा छैन, विच इज क्रोनिक लङ डिजिज छैन तर न्युमोथोराक्स विच इज मोर देन 15% इज इन्भल्भ इन द पेसेन्ट लेस देन 50 years of age। त्यो बेला चाहिँ के गर्ने, पर्क्युटेनियस निडल एस्पिरेसन गर्ने। मोर देन 2.5 लिटर अफ एयर एस्पिरेटेड गरिसक्यो तैपनि न्युमोथोराक्स पर्सिस्ट गर्छ भने चाहिँ ड्रेनेज ट्युब हाल्ने। यदि पर्सिस्ट एकैचोटि एस्पिरेसन गरिसकेपछि चाहिँ पर्सिस्ट गर्दैन भने चाहिँ वी क्यान कल द पेसेन्ट फर फलोअपमै। तर यदि अझै डिस्ट्रेसमा छ भने चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई 6 आवर्ससम्म चाहिँ अब्जर्भ गर्ने अनि पठाइदिने। सो द बेसिक थिङ इज इन्टरकोस्टल ट्युब ड्रेनेज चाहिँ कहिले कहिले लाउने त, यदि टेन्सन न्युमोथोराक्स छ, क्रोनिक लङ डिजिज छ, मोर देन 15% अफ हेमिथोराक्स इन्भल्भड इन एन ओल्ड पेसेन्ट छ भने चाहिँ इन्टरकोस्टल ड्रेनेज लाउने। अनि यदि 2.5 लिटर अफ एयर सम्म पनि हामीले एस्पिरेट गरिसक्यौँ तै पनि द पर्सन इज भेरी मच सिम्टोमेटिक जस्ट लाइक अन हिज प्रेजेन्टेसन भने चाहिँ इन्टरकोस्टल ट्युब ड्रेनेज लाउने अनि किप द पेसेन्ट इन पेसेन्ट भन्नाले हस्पिटलमै राख्न भन्ने खोजेको हो। सो यसमा चाहिँ एस्पिरेसनको साइड चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस अनि इन प्रोक्सिमिटी टु द लोवर द्याट इज द थर्ड रिब। तर यसमा चाहिँ लाइन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अघि मैले छुट्याएको थिएँ, इट सुड बी इन द मिड क्लाभिकुलर लाइन एन्टिरियरली। ओके, वी टक्ड अबाउट स्पोन्टेनियस न्युमोथोराक्समा ओपन टाइप है, दिस वाज ओपन टाइप हैन, दिस वाज द लङ्स हैन, अनि यहाँ एयरवे आयो, दिस वाज यो लङ्स, यहाँबाट चाहिँ कनेक्सन थियो है। दिस वाज ओपन न्युमोथोराक्स फर कुन केस स्पोन्टेनियस न्युमोथोराक्समा है। न इन केस अफ ट्रॉमेटिक टाइप अफ स्पोन्टेनियस ट्रॉमेटिक न्युमोथोराक्समा के हुन्छ भने दिस इज प्लुरा, दिस इज लङ्स है, दिस इज थोराक्स है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रॉमेटिकमा ओपन न्युमोथोराक्स भनेको यहाँबाट ओपन हुनु के है, बाहिरको एक्सटर्नल सर्फेस जुन छ नि एक्सटर्नल एरिया त्यहाँबाट ओपन हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एयर यसरी छिर्छ है, स्लोली यसरी छिर्छ। तर यसलाई बाहिरको प्रेसर त जहिले पनि बढी हुन्छ बिकज वी अलरेडी टक कि प्लुराको प्रेसर चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। सो नाउ दिस विल डु वाट कि यसले यसलाई पुस गर्दा गर्दै लङ्सलाई पुरै स्ट्रिङ गराइदिन्छ
है लङ्सलाई पुरै सानो पारिदियो र बाहिरबाट चाहिँ प्लुरा इज फुल अफ एयर सो लङ्स विल भर्चुअली बी लाइक दिस एन्ड दिस विल बी अल एयर है यो ट्रमेटिकको केसमा दिस इज ओपन न्युमोथोरेक्स है स्पोन्टेनियसको केसमा दिस इज ओपन न्युमोथोरेक्स है त्यो ध्यान दिनुपर्छ अर्को एउटा कुरा म एड गर्छु इट इज बिट के भन्छ स्मल छ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि होइन जस्तो लाग्छ तर ठिकै छ दिस वान हामीले अघि के कुरा गरेका थियौँ भने अबाउट निडल डिकम्प्रेसनको कुरा गरेका थियौँ नि होइन द्याट सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा एउटा निडल हाल्ने दिस इज निडल होइन निडलको माथि त यस्तो चुचो जस्तो हुन्छ नि हल्का होइन अनि के हुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ निडल हाल्दाखेरि यहाँबाट एयर बाहिर गइरहेको हुन्छ होइन निडल डिकम्प्रेसन गर्दा टेन्सन निमोथोरेक्समा अब नयाँ नयाँ तरिकाले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ एउटा ग्लोभ्स राखिदिन्छ कि त्यो वाला हुन्छ नि हाम्रो सफ्ट ग्लोभ्स ह्यान्डमा जुन लगाइरहेको हुन्छ जेनरली सानोतिनो काम गर्दा है त्यो ग्लोभ्स राखिदिन्छ न किन राखिदिन्छ भने दिस ग्लोभ एक्ट्स एज भाल्भ कसरी काम गर्छ भनेदेखि अब यसलाई तिमीले यसरी राख्यो भने चाहिँ दिस इज सफ्ट है टेन्सन निमोथोरेक्समा यहाँ लङ्सको जुन छ नि प्लुराको त प्लुराभित्र त एकदम धेरै प्रेसर छ बिकज अफ एयर सो यसले के गर्छ भने यहाँबाट एयर पुस गर्दा चाहिँ यसले बाहिर निस्किन दिन्छ है तर माथिबाट जुन एक्सटर्नल एयर छ नि त्यो एक्सटर्नल एयरलाई चाहिँ भित्र छिर्न दिँदैन कि है सो यो अब नयाँ नयाँ टेक्निक भनौँ न नयाँ तरिकाले चाहिँ यो गर्छ बट जेनरली हामीले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ सिम्पल त्यो निडल डिकम्प्रेसन गर्नुपर्छ सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा गर्नुपर्छ त्यो दुईटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ नयाँ लागेर मैले भन्दै हो कि दिस वान सफ्ट ग्लोभ क्यान बी युज विच एक्ट्स एज भाल्भ इन केस अफ निडल डिकम्प्रेसन